सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज दिन सोमवार है। अंग्रेजी महीने मुताबिक अज 27 जून है ते देसी महीने दी अज 13 हाड़ है। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दसांगे। सब तो पहला अज दियां दो जरूरी ते अहम खबरां तुहानूं दस दिंदे हां। वड्डी खबर है कि आम आदमी पार्टी दी सरकार दा अज पहला बजट पेश किया जाएगा। विधान सभा का बजट इजलास चल रहा है। कल ऐतवार करके छुट्टी सी ते अज इजलास का तीसरा दिन है। अज पंजाब के खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा विधान सभा दे विच बजट पेश करनगे। वित्ती साल 2022-23 दे लई वित्त मंत्री वालों पेश किए जाने वाले इस बजट दे विच सेहत ते सिक्ख्या खेतर नूं तरजीह मिलण दी उम्मीद है अते सरकार पंजाब वासियां ते नवे टैक्सां दा बोझ भी नहीं पाएगी। ये भी लोकां नूं वाहवा उम्मीद बज्झी हुई है। पिछले 2 दिनों के वांगू अज भी बजट सैशन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। पंजाब सरकार के सोशल मीडिया पेजां दे उत्ते तुसीं इस सीधा प्रसारण देख सकते हो। लोकां नूं जाहिर तौर पर बहुत सारियां आसां ने क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोकां दे नाल वोटां तो पहला वड्डे वड्डे वादे कीते सन। हालांकि आसां दे विच थोड़ी फिक पैंदी भी नज़र आ रही है। कल संगरूर जिमनी चोण का आया नतीजा इस गल का सबूत है अते पिछले 2 दिन जदों सैशन चलिया है तो आम आदमी पार्टी का लहजा होर दिखाई दिंदा सी। हो सकता है कि अज आम आदमी पार्टी नूं सदन दे विच विरोधियों के ताने मेहणे सुनने पैण क्योंकि कल ताज़ी संगरूर जिमनी चोण हारी है ते वो भी उदों जदों सरकार बनी नूं कल हले पूरे 100 दिन ही होए सन ते विरोधी तंज कसनों तो हटणगे नहीं क्योंकि कल जदों इलैक्शन का रिजल्ट आया है तो विरोधी धिरां ने जिथे सिमरनजीत सिंह मान नूं वधाई दित्ती है उत्थे ही आम आदमी पार्टी की सरकार की कारगुजारी ते भी सवाल चुके ने, भावें आप भी सारे हार गए ने। द खालस टीवी ते भी असी बजट सैशन का सीधा प्रसारण तुहानूं दिखाते रहांगे। दूसरी अहम खबर है कि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे वल्लों अज 12वीं के नतीजे का ऐलान किया जाएगा। 12वीं के पक्के पेपर देने वाले विद्यार्थी अज बाद दोपहरे 3 बजे पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की अधिकारित वैबसाइट www.pscb.ac.in ਜਾਂ www.indiaresults.com ਤੇ देख सकते हैं। साडे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ शुभ इच्छावां। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੋਡਣੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ 100 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਅ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। पर फिर भी ऐसा की होया कि लोगों के मनां दे विचों कह सकते हैं कल्ले संगरूर के लोगों के मनां दे विचों आम आदमी पार्टी उतर गई है। हालांकि मुकाबला बड़ा फसमा रहा है। जिवें वोटां की गिणती हो रही सी भावें सिमरनजीत सिंह मान ने लगातार लीड बना के रखी 1-2 वारियां नूं छड्ड के, पर फिर भी जिन्ने चिर तक नतीजा फाइनल नहीं हो गया उदों तक ये जिहड़ा खदशा जरूर बनिया रहा कि किते लीड है जिहड़ी ओह आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार तोड़ ना देवे। पर बुढ़े खुंड सिमरनजीत सिंह मान ऐतकी बाजी जित ही गए ने। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक नमोशी भरी हार है। खास करके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के लिए संगरूर तो हारना जिहड़ा कि पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी का गढ़ मन्निया जाता है, ये बड़ी ही चिंता वाली गल है। तो दूसरे पासे पूरी पार्टी के लिए बड़ी नमोशी की गल है क्योंकि लोक सभा दे विच आम आदमी पार्टी का खाता ही बंद हो चुका है। क्योंकि मौजूदा समय 3 महीने पहला तक आम आदमी पार्टी का लोक सभा दे विच इक्को एक मैंबर सी, उसका नाम सी भगवंत सिंह मान। ते जदों भगवंत सिंह मान पंजाब के मुख्य मंत्री बन गए ने, इथों MLA की चोण जित गए तो उन्होंने भी इस सीट तो अस्तीफा दे दिता सी। मन्निया जा रहा सी जाहिर तौर पर कि आम आदमी पार्टी ही जिमनी चोण जितेगी, पर मरहूम गायक शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाले के भयानक कतल तो बाद सारे समीकरण बदल गए। जाहिर तौर पर सिमरनजीत सिंह मान की जित विच नौजवान वर्ग की वड्डी भूमिका रही है, चाहे वह सोशल मीडिया ते दिता जाने वाला साथ होवे अते चाहे फिर फिजिकली जाके सिमरनजीत सिंह मान दे नाल संगरूर दे विच प्रचार दे विच साथ होवे। मरहूम अदाकार दीप सिद्धू की सड़क हादसे विच मौत ते पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले के कतल दीयां घटनावां तो बाद नौजवान वर्ग का झुकाव सिमरनजीत सिंह मान वल होया।
क्योंकि दीप सिद्धू ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਨ ਵੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 29 ਮਈ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਕਰੀਬ 2.5% ਘਟਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, 23.8% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 6.25% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। यानी कि अकाली दल ਦੀਆਂ 17% ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ 27.4% ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 11.21% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4.37% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਐਤਕੀ 35.61% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਤਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਥਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਤਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਥੋੜਾ ਪਛੜ ਕੇ ਦੇਣ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੁਛ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਕੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5822 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 200 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਫਰਕ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 2,53,154 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2,47,332 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ 79,668 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ 66,298 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 44,428 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਤੂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਹਲਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਲੀਡ ਲਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਦਾ ਫਰਕ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਲੀਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਹਲਕਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਦੜਪਾ ਰਿਹਾ।
ਦੋਵਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ 2 ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਾਲਜ ਬਰੜਵਾਲ ਧੂਰੀ ਤੇ 3 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਐਸਟੀ ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ 75000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡ ਸਿਰਫ 1488 ਰਹਿ ਗਈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਈਪੋਲ ट्रेंड किया। पहले नंबर ते संगरूर, दूजे नंबर ते पंजाब ट्रेंड करता रहा। सिमरनजीत सिंह मान का नाम भी ट्विटर के उत्ते ट्रेंड किया। सोमवार नूं पंजाब विधान सभा के बजट इजलास का तीसरा दिन है। पहले 2 दिनों के विच जिस रौं दे विच आम आदमी पार्टी नज़र आ रही सी ते वो जलाल है जिहड़ा वो लगदा है कि सोमवार नूं थोड़ा घट नज़र आऊगा, क्योंकि सोमवार नूं बड़ा अहम दिन है। आम आदमी पार्टी लोकां दे वल्लों वड्डा फतवा उन्हां दे हक विच दित्ते जाण तों बाद पहली वारी पंजाबियां दे लई बजट पेश करन जा रही है। सोमवार ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆਪਣੇ ਪਿਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। खैर संगरूर सीट की आप गल कर रहे सी। इस सीट ते 31 साल बाद सब तो वध 45.50% वोटिंग हुई। इस तो पहला 1991 दे विच सब तो घट 10.9% वोटिंग हुई सी। ते घट वोटिंग नूं लैके सारियां ही पार्टियां दे लीडरां विच वड्डी चिंता सी, खास करके भगवंत मान दे लई जिहड़े इथों लगातार 2 वारी चोण जित चुके ने। 2014 विच 77.21% ते 2019 दे विच 72.40% वोटिंग हुई सी। पर तीजी वारी लोकां ने सिमरनजीत सिंह मान दे हक विच डट के फैसला दिता है। चोण मैदान दे विच कुल 16 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई सी, जबकि मुख मुकाबला आम आदमी पार्टी के गुरमेल सिंह घराचों, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत सिंह मान, बीजेपी के केवल सिंह ढिल्लों, कांग्रेस के दलबीर सिंह गोल्डी ते श्रोमणी अकाली दल बादल की बीबी कमलदीप कौर दे विचाले सी। हालांकि मुकाबले की टक्कर मान अते गुरमेल सिंह घराचों के विचाले ही चली। एतवार नूं वोटां की गिणती शुरू होने तो पहला आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमेल सिंह गुरुद्वारा मस्तूआणा साहिब विखे मत्था टेकण भी पहुंचे सन। आम आदमी पार्टी के लिए यह दूरे झटके वाली गल कही जा सकती है, क्योंकि एतवार नूं आम आदमी पार्टी की सरकार नूं 100 दिन भी पूरे होए ते यह चोण आम आदमी पार्टी की सरकार के 3 महीनों के कार्यकाल का पहला इम्तिहान सी, जिहदे विचों सरकार फेल हो गई है। भावें उपचोण के नतीजे नाल किसी पार्टी की सरकार ना बनती है ना ही डिगती है, पर यह नतीजा स्पष्ट कर गया है कि पंजाब विधान सभा चोणां तो बाद पंजाब दीआं वख-वख सियासी पार्टियां दे लोक आधार दे विच की बदलाव होया अते आप सरकार की 3 महीनों की कारगुजारी तो लोग संतुष्ट हैं जां फिर असंतुष्ट। ते संगरूर संसदी हलके नूं आम आदमी पार्टी अपना गढ़ भी मानती है। 2014 दे विच आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भगवंत मान वोटां दे वड्डे फर्क नाल चोणां जित के देश की संसद विच पहुंचे सन। 2019 दे विच तां फिर आम आदमी पार्टी के लिए वड्डी जित सी, क्योंकि पूरे देश के विचों आम आदमी पार्टी के इकलौते MP सिर्फ ते सिर्फ भगवंत मान सन, जिन्हां नूं संगरूर के लोगों ने जिताया। ते इसे साल फरवरी महीने दे विच जदों पंजाब विधान सभा दीआं चोणां होईयां तां संगरूर संसदी हलके विच पैंदे सारे 9 विधान सभा हलकियां दे विचों आम आदमी पार्टी ने हुंजा फेर जित हासिल की सी। पर नतीजों तो बाद श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान इस चोण दे विच एक मजबूत उम्मीदवार दे वजों उभरे ते जित हासिल की। मरहूम अदाकार संदीप सिंह उर्फ दीप सिद्धू अते मरहूम लोक गायक सिद्धू मूसेवाले दे समर्थक विच नौजवानों का झुकाव भी सिमरनजीत सिंह मान वाल नजर आया। ते नतीजों तो बाद यह नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ नौजवान उन्हां दे हक विच भुगते ने, बल्कि सारे जिहड़े लोक ने उन्हां दा झुकाव ज्यादातर हर वर्ग के लोगों का मान दे हक विच नजर आया है। हालांकि विधान सभा चोणां की निराशाजनक कारगुजारी तो उभरन दे लई श्रोमणी अकाली दल ने भी बंदी सिंघां की रिहाई का मुद्दा चुक्या, पर 5वें नंबर ते रह गए। संगरूर जिमनी चोण जितन तो बाद सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि मैं संसद दे विच पंजाबियों की आवाज़ बन के गूंजांगा। उन्होंने मीडिया ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 2% ਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੱਡਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 20% ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 26% ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 35% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਫੇਰ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਸੋਚਣ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀਐਮ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3,70,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਕੀਨਨ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਝਾੜੂ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਹੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਜਿੱਤੂਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣ ਵਕਤ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਸਮਝਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਟਵੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ 50,000 ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਨਾਲ ਲਮਕਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਧਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਵਧਾਈ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ 100% ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡ ਜਿੱਤ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ। ਮਾਨ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਫਾਈਨਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂਡਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਿਲਪੀ ਨੇਹਾ ਤਿਰਕੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1 ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਗੱਲ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਹੂਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ SYL, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ YouTube ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। YouTube ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਉਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਨਤੀਜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗੀਤ YouTube ਤੋਂ ਹਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਗੀਤ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ SYL ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਵਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। YouTube ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SYL ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ 3.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਗੀਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੀਤ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਖਫਾ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਦੇ ਗਾਣੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੀਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਦਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਇਆ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਇੱਧਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣ। 4 ਮਿੰਟ 9 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 29 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 29ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 29ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਗੁੱਥੀ ਹੋਰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਤੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਭਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। AGTF ਦੇ ADGP ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਨੇ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਡਰ ਮੁੜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਲਖ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਦਾਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟਵੀਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਦਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ 27 ਨਵੇਂ ਤੇ 7 ਪੁਰਾਣੇ SIM ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ SIM ਤੇ ਕਦੇ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਰਜਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰਜਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੁੜਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਈਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਡਿੱਪੂ ਬਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ, ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਡਿੱਪੂ ਬਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਡੇਰੇ ਬਿਆਸ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ 1000 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਘੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਸਤੈਦ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਬਿਆਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਰੀਬ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧਰਮਸੋਤ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਜਾਸੂਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। 1991 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ ਪੰਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੱਗੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਹੋਟਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਰਹੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁਣ ਵਰਦ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਾਪ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਿਆਨਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੁਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 121 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਾ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਤੇ ਜੋਰਹਾਟ ਤੋਂ ਸਿਲਚਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਲਚਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰੋਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਾਅ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਏ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੀ Y+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਮੇਸ਼ ਬੋਰਨਾਰੇ, ਮੰਗੇਸ਼ ਕੋਡਾਲਕਰ, ਸੰਜੇ ਸ਼੍ਰਸਤ, ਲਤਾਬਾਈ ਸੁਨਾਵਨੇ ਸਮੇਤ 15 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਬਾਗੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਦੀ ਸੜਕ ਵਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਵਰਲੀ ਇਲਾਕਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆਦਿਤਿਆ ਠਾਕਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਲੀਡਰ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਡੋਦਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਚਾਰਟਰਡ ਅਤੇ 1 BSF ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਡੋਦਰਾ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ BSF ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ਾਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਠਕ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵੜੀਆ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।